الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعلماء أهل سنته والناس أجمعين. عما بعد، فقد قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه آمرا ومخبرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على وآله وأصحابه وسلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله مولانا কোথায় রইলেন দয়ার নবী, আমাদেরকে ছাড়িয়া? কোথায় রইলেন প্রাণের নবী, আমাদেরকে ছাড়িয়া? আপনি বিনে কি লাভ হবে এ দরাতে বাঁচিয়া? مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا صل على رسولنا محمد صل على حبيبنا محمد صل على حبيبنا وجنتا कुछ न था वजो न हो, कुछ न हो, जानो है वो जहानों की, जानो है तुम जहानों है। सल्ले आला रसूलना सल्ले आला मुहम्मदीन सल्ले आला हबीबिना
मुहम्मदिन है के तेरा वजूद है जीनत बज़ में कायनात कोनों का ही नूर से आए ना ये तजल्लिया तो सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना मुहम्मदिन दहर में तो खुदा कहे आखिरी पैगंबर दहर में तो खुदा कहे आखिरी पैगंबर तेरा अमल खुदा का हुक्म तेरा वतन खुदा का घर तेरा अमल खुदा का हुक्म तेरा अमल खुदा का घर सल्ले अला रसूल मुहम्मदिन सल्ले अला हबीब मुहम्मदिन खौफ न रख रज़ा जरा तू है अब्द मुस्तफा खौफ न रख रज़ा जरा तू है अब्द मुस्तफा तेरी लिए अमाना है तेरे लिए अमाना है सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल हबीबुल करीम ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम ऐ शफीउल वारा खातमुल अंबिया ऐ शफीउल वारा खातमुल अंबिया मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम ए शफीउल वारा खतमुल अंबिया आप नूरे अज़ल आप शम्ओए हरम
आप शम्सुद्दुहा खातमुल अंबिया, आप शम्सुद्दुहा खातमुल अंबिया, मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया, सलातुनिया सलामुन या हबीबल्लाह, ए जमीलो श्यामो, ए इमामुल उमम, आप है साहिबे जो दो अबोरे करम, हस्ती है मोहतरम, क़िबलाए मोहतरम, ए रसूले खुदा ख़ातमुल अंबिया, ए रसूले खुदा ख़ातमुल अंबिया, मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ए शफीउल वरा ख़ातमुल अंबिया, सलातुन या रसूलल्लाह, सलामुन या हबीबल्लाह, आप है वजहे तख्लीक़ों के कोनो मौका, आपके दम से है ये ज़मीन आसमां, आप ही बेनिशानी का बैन शाह, ए शाहे दो सरा ख़ातमुल अंबिया, आप है वजहे तख्लीक़ कोनो मौका, आपके दम से ये ज़मीं आसमां, आप ही बेनिशानी का बैन शाह, ए शाहे दो सरा ख़ातमुल अंबिया, ए शाहे दो सरा ख़ातमुल अंबिया। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। উপস্থিত অধ্যকার চট্টগ্রাম জেলার বারওয়ালিয়ার পূর্ণভূমি চন্দনাইশ থানার অন্তর্গত পূর্ব চন্দনাইশ পৌরসভা ২ নম্বর ওয়ার্ড চৌধুরীপাড়া পশ্চিম জামে মসজিদ অত্র এলাকার অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ বুজুর্গ জামে মসজিদ আজকের মাহে জুমাদুস-সানির আখির জুমার নামাজ, মাহে জুমাদুস-সানির আখির জুমার নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে দূর দূরান্ত থেকে আগত প্রিয় আশিকে রাসূল, প্রিয় ওলি প্রেমিক ভাইয়েরা এবং অত্র এলাকার সর্বস্তরের সুন্নি মুসলিম জনতা, অত্র এলাকার সম্মানিত মুরব্বী সমাজ, যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ, কচিকাঁচা মাসুম বাচ্চারা, সর্বস্তরের অত্র মসজিদের সম্মানিত মুসল্লিবর্গ এবং মাইকের মারফতে লাউড স্পিকারে যারা আমার বক্তব্য শ্রবণ করতে লাগলেন, অত্র এলাকার খাওয়াতিন মাস্তুরাত মা ও বোনেরা, রহমানি ওয়া রাহিমাকুমুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু।
মহান আল্লাহর দরবারে সের ঝুঁকিয়ে মস্তক ঝুঁকিয়ে সেজদাবনত হয়ে আল্লাহর দরবারে শুকর গুজার করতেছি, কৃতজ্ঞতা পোষণ করতেছি যে মওলা মুনিব আমাদেরকে দয়া করে মেহেরবানি করে 1447 হিজরি মাহে জুমাদুস সানির আজকে 27তম দিবস তথা আখিরে জুমার নামাজ আল্লাহ তৌফিক দিলে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা আদায় করব। আমরা যারা আসতে পেরেছি, আমাদের আসনটুকু গ্রহণ করে নিতে পেরেছি, আল্লাহ পাক দয়া করেছেন। দুনিয়া বিভিন্ন বেহায়াপনা, দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে বিরত হয়ে আল্লাহর ডাকে, আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা আল্লাহর ঘর মসজিদে আজকে সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন সৈয়দুল আইয়াম জুমার দিন, বরকতপূর্ণ দিন, বিশেষ করে রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর দরুদ প্রেরণের অন্যতম দিন। আজকের এই মহিমান্বিত জুমার এই সময়ে আমরা আল্লাহর দরবারে, আল্লাহর কদমে, আল্লাহর ঘর মসজিদে হাজিরা দিতে পেরে আল্লাহর দরবারে শুকর গুজার করতেছি। প্রত্যেকে কালিমাতু শুকর আদায় করি, ঈমানি কণ্ঠে প্রত্যেকে বলি আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহর সানাহানিয়াতগারি প্রশংসা করার পর রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর কয়েক মর্তবা আমরা দুরূদ শরীফের হাদিয়া নজরানা পেশ করছি। মহান রব্বুল ইজ্জত দয়া করে মেহেরবানি করে আমাদের নাহান্দাদের এই হাদিয়া নজরানাটুকু রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নূরানি ঈমানি রওজায়ে আকদাসে কবুল করুন, প্রত্যেকে বলে আমিন। আমরা আজকে মাহে জুমাদুস সানির আখিরে জুমা খুতবা আদায় করব, আখিরে জুমার নামাজ আদায় করব। প্রিয় হাজরিন, প্রায় প্রত্যেক খুতবার মধ্যে একটি আয়াতে কারিমা খুতবা কারক আমাদের জন্য নোট করে প্রায় খুতবার মধ্যে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। সূরাতুল মুলুক শরীফের 2 নম্বর আয়াতে কারিমা মহান রব্বুল ইজ্জত বলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا। সুবহানাল্লাহ। মহান রব্বুল ইজ্জত বলেন, আমি সেই প্রভু, আমি সেই খালেক ও মালিক, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, তোমাদের রিজিক দাতা, তোমাদের পালন কর্তা। তোমাদেরকে আমি আল্লাহ সেই প্রভু বানিয়েছি, সেই প্রভু পাঠিয়েছি। তোমাদের আমি সেই আল্লাহ, সেই মৌলা, মালিক ও মুনিব, আমি আল্লাহ বলতেছি। আল্লাযী খালাকাল মাউত, যে আল্লাহ, যে প্রভু, যে মালিক, আমি মওতকে সৃষ্টি করেছি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাযী খালাকাল মাউত ওয়াল হায়াতা, এবং আমি আল্লাহ জীবনও দান করেছি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা, ও আমার বান্দা তোমরা জেনে রাখো, শুনে রাখো, আমি আল্লাহ কুদরতের জবানে বলতেছি, আমি আল্লাহ আগে মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছি, আগে মৃত্যুকে অবধারিত করেছি। মৃত্যু কখন হবে তুমি বান্দার সেই বিষয়টা আমি আগে লিপিবদ্ধ করেছি। তারপর আমি ওয়াল হায়াতা, আমি তোমাদের জীবন দিলাম, তোমাদের জীবনের মতো নেয়ামত তোমাদের দিলাম। কেন? আল্লাহ বলেন লিয়াবলুয়াকুম, ও আমার বান্দা তোমরা জেনে রাখো, তুমি বান্দাকে আমি অবশ্যই পরীক্ষা করব। সুবহানাল্লাহ। আমি আল্লাহর কাঠগড়াই, তুমি বান্দাকে অবশ্যই দাঁড় হতে হবে, দণ্ডায়মান হতে হবে।
আমি আল্লাহর দরবারে অবশ্যই তুমি বান্দাকে সেই মৃত্যু এবং জীবন সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসিত করা হবে, তোমাকে ধরা হবে, তোমাকে কবজ করা হবে। সেই সময় অবশ্যই তোমার এই ছোট্ট হায়াতে জিন্দেগানি সম্পর্কে তোমাকে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে, সওয়াল করা হবে। তুমি বান্দা পরীক্ষা, তুমি বান্দাকে আমি আল্লাহ পরীক্ষা করার জন্য এই সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। লিয়াবলুয়াকুম, অবশ্যই পরীক্ষার মুখোমুখি হইতে হবে। আইয়ুকুম আহসানু আমালা, ও আমার বান্দা তুমি কত উত্তম আমল করতে পেরেছো, কত সুন্দর আমল করতে পেরেছো, নির্ভেজাল কলুষ মুক্ত, আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য খালেস নিয়তে আহসানু আমালা। এখানে সুন্দর আমলের কথা বলতেছে। সুবহানাল্লাহ বলি। কত সুন্দর আমল, নির্ভেজাল আমল, উত্তম আমল আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য ও আমার বান্দা তুমি করেছো। আহসানু আমালা, উত্তম আমল একমাত্র আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য। এইটুকু তুমি বান্দা থেকে অবশ্যই পরীক্ষা দিতে হবে। সুবহানাল্লাহ। তো প্রায় খুতবার মধ্যে আয়াতে কারিমা আসে, কারণ হচ্ছে খুতবা কারক বলেন, ও আমার বন্ধু একটু চিন্তা করো, আজকে মুহররম বিদায় নিল, সফর বিদায় নিল, রবিউল আউয়াল রবিউল সানি বিদায় নিল, জামাদিল উলা জামাদিল উখরা বিদায় নেয়ার পথে আমাদের সামনে আসবে আল্লাহ তৌফিক দিলে। আর 2টা দিন 3টা দিন বা অতিবাহিত করার পরে মাহে রজবুল মুরাজ্জব, মাহে রজব শরীফ আমাদের সামনে উপস্থিত হবে। প্রত্যেকে বলি ইনশাআল্লাহ। যেই মাহে রজবস্থান উদিত হওয়া মানে আমাদের সেই মাহে রমজানের বাতাস, যেই আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত 12টি মাস কে আল্লাহ বলতেছে আমি 12 মাস করে সময়কে নির্ধারণ করেছি। সেই 12 মাস এক একটা মাসের এক একটি ফজিলত রয়েছে, কিন্তু আমি দয়া করে আমার বান্দাদের জন্য একটি মাস নির্ধারিত করেছি ইবাদত করার জন্য। সেই মাস হল রমজানুল মুবারক। সুবহানাল্লাহ। সেই আগামী জুমায় আমরা আল্লাহ তৌফিক দিলে মাহে রজবের খুতবা যখন পড়বো, সে রজবের মধ্যে মাহে রমজানের প্রস্তুতি সম্পর্কে আসবে বলে ইনশাআল্লাহুল আজিজ। এর আগে খুতবার মধ্যে আমি আলোচনা করেছিলাম পবিত্র রিজিক, তৈয়বাত, পাক পবিত্র হালাল রিজিক খাওয়ার জন্য খুতবা কারক আমাদেরকে বেশি বেশি তাগিদ দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। বলেছিলাম আল্লাহ রাসূল হাদিস শরীফে ইরশাদ করেছেন, তালাবা কাসবুল হালালি ফরদুন বাদাল ফরিদা। ও আমার উম্মত, আযান দিলে তোমাদের জন্য মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করা ফরজ। কোন জায়গায় নামাজ যেভাবে যেমনি ভাবে ফরজ, ঠিক তোমাদের শরীরে এই ছোট্ট জায়গা বতন, এই পেটকে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখা, এই জবানকে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখা তুমি উম্মতের জন্য ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় হাজরিন, এই ওয়াজ এই মাসে এসে দেওয়ার কারণ হচ্ছে আল্লাহ রাসূল অন্যান্য হাদিস শরীফে ইরশাদ করেছেন, ও আমার উম্মত তোমরা হারাম থেকে বেঁচে থাকো, নিজের শরীরকে বাঁচিয়ে রাখো। কেননা এক লুকমা হারাম খাবার তুমি উম্মতের যদি পেটে যায়, গ্রহণ করো, জেনে করো না জেনে করো, এই হারাম লোকমার কারণে, হারাম খাবারের কারণে 40 দিন যাবত আপনার ইবাদত আল্লাহ শুনবে না, আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। বলি নাউজুবিল্লাহ। তো মাহে রমজান আসবে, উম্মতের মাস, ইবাদতের মাস। তো আগের থেকে যদি আমরা এই ইবাদতের মাসকে ইবাদত করার জন্য আগের থেকে যদি হুঁশিয়ারি না থাকি, আমাদের পেটকে যদি হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখতে না পারি, সারা রাত দিন রোজা রেখে
রাত দিন ইবাদত বندگی করে, রাত দিন কোরআন তেলাওয়াত করে, সুদের সাথে, ঘুষের সাথে, হারামের সাথে, অন্য ভাইয়ের সম্পদ যে ভক্ষণ করে থাকি, এগুলো সম্পর্কে আমাদের যদি হুঁশিয়ারদারি, খবরদারি না থাকে, তাহলে আমাদের ইবাদত হবে ওই যে তলাসিরা লাইয়ের মতন। বলি নাউজুবিল্লাহ। এমন বালতির মধ্যে এমন আমরা দুধ দোহন করব, সম্পদ রাখবো, পানি রাখবো, এদিকে ফুরাবো, ওইদিকে ফুটো বালতির মতন, ফুটো বালতির মধ্যে নিচে সব পড়ে যাবে। লাইয়ের মধ্যে সম্পদ রাখবো, লাইয়ের তলা নাই, তলা নাই, তলা না থাকলে যত রাখি না কেন এদিকে তো জমা হবে না, সব নষ্ট হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। তো আমরা এটা আমাদের তাবেদারি, এটার তাগিদ, এটার খবরদারি আমাদের খুতবাকার করেছেন। প্রিয় হাজরিন, আল্লাহ বলেন, ও আমার বান্দা, তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি, সৃষ্টির আগে তোমরা জেনে রাখো তোমাদের মৃত্যুকে আমি অবধারিত করলাম আগে। সুবহানাল্লাহ। ইযা জাআ আজালুহুম লা ইস্তাখিরুনা সাআতাও ওয়া লা ইস্তাকদিমুন। ও আমার বান্দা, তোমাদের জন্য আমি একটি নির্ধারিত সময় করে দিয়েছি। দুনিয়ার মধ্যে তুমি বান্দার যখন কয়টা শ্বাস নিঃশ্বাস নিচ্ছ, কয়টা ফেলতেছো, সবগুলো আমি আল্লাহর দরবারে হিসাব নিকাশ আছে। ও বান্দা, যখন তুমি শ্বাস নিয়েছো, তোমার সময় নাই, শেষ হয়ে গেছে, সেই শ্বাস ফেলার মতন সুযোগ তুমি নিজের থেকে পাবা না। অথবা তুমি যে শ্বাস ফেলেছো আবার নেওয়ার ক্ষমতা সেই তোমার থাকবে না। আল্লাহ বলেন, লা ইস্তাখিরুনা সাআতান ওয়া লা ইস্তাকদিমুন। সময় যখন চলে আসবে, এক পা যে সামনে বাড়াবো অথবা পিছনে যাব, এই সময়টা তুমি পাবা না। সুতরাং সেই সময় আসার আগে আগে তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা, আল্লাহর দরবারে তওবা নাসুহা করে, ঈমানকে মজবুত করে, পাক্কাপাক্কি ভাবে আমল করে সেই জান্নাতের তাবেদারি, জান্নাতের হকদারি ও আমার বান্দা তোমরা হয়ে যাও। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। সালাতুনিয়া প্রিয় হাজরিন, আজকে আমি ইংরেজি মাসের আজকে প্রায় 19 তারিখ, 19শে ডিসেম্বর। এদিকে আমাদের 2025 সাল প্রায় শেষের দিকে, ঠিক কিনা আমার ভাইরা? 2025 শেষের পথে, 2026 নতুন বছর আরম্ভ হবে। আমাদের সমাজে, আমাদের পরিবারে, আমাদের জাতীয়, ন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল, এখন আমরা চলিত ইংরেজি হিসেবে নিকেশে আমাদের বছর শুরু হয়, শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। আমাদের ছেলে মেয়েদের, আমাদের নাতি নাতনিদের আমরা শিক্ষাবর্ষের মধ্যে অংশগ্রহণ করাবো, ঠিক কিনা আমার ভাইরা? জানুয়ারি, 1 জানুয়ারি থেকে বিভিন্ন স্কুল, মাদ্রাসা, প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ভর্তি করাবেন। সেই দিন সম্পর্কে, এলেম সম্পর্কে, আমাদের বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দান সম্পর্কে আমাদের দায়িত্ব আছে কি নাই? অবশ্যই আছে। সেই জন্য আমাদের বাচ্চাদেরকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে, প্রকৃত দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি, আমরা সকলে, আমাদের মা বাবার একটা অন্যতম দায়িত্ব। সুবহানাল্লাহ। আমাদের সন্তানদের, আমাদের নাতি নাতনিদের সময় মোতাবেক, বয়স মোতাবেক কোরআনের শিক্ষা দেয়া, হাদিসের শিক্ষা দেয়া, আল্লাহ রসুলের মহাব্বতের শিক্ষা দেয়া, আওলাদ রসুলের মহাব্বতের শিক্ষা দেয়া, নামাজের শিক্ষা দেয়া, আদবের শিক্ষা দেয়া,
এগুলো আমরা অভিভাবক হিসেবে, আমরা গার্ডিয়ান হিসেবে আমাদের অন্যতম দায়িত্ব। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় হাজিরিন, এই জন্য বলতেছি, তো এলমে দিন চর্চা করা এটা অনেক বড় একটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামতের হকদার যারা এলমে দিনের চর্চা করে। আমি যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করলাম, সূরাতুল মুজাদালার 11 নম্বর আয়াতে মহান রব্বুল ইজ্জত বলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইয়ারফাইল্লাহুল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়াল্লাযীনা উতুল ইলমা দারাজাত। এই আয়াতে কারিমা জ্ঞানীকে, যারা ইলমে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেছে, মহান রব্বুল আলামিন মূলত যে ব্যক্তিকে উপরে নিয়ে যেতে চায়, আল্লাহ আমরা বলি, হে আল্লাহ এই ব্যক্তিকে আলা দারাজাত নসিব করুন, উচ্চ মাকাম নসিব করুন, আপনার নিকটতম বান্দা হিসেবে কবুল করুন। আমরা দোয়া করি নাকি না? আল্লাহ বলেন, আমি যে বান্দাকে উপরে তুলতে চাই, আমার নিকটে আনতে চাই, আমি আল্লাহ তাকে দয়া করে, মেহেরবানি করে উতুল ইলমা দারাজাত, আমি তাকে দ্বীনের জ্ঞান দিয়ে, কোরআনের জ্ঞান দিয়ে, হাদিসের জ্ঞান দিয়ে, ফিকহি জ্ঞান দিয়ে আমি আল্লাহ তাকে উপরে তুলে নিই। সুবহানাল্লাহ। যারা ঈমান এনেছো, যারা ঈমানদার বান্দা, তাদের থেকে আমি যখন তাকে আল্লাহর দরবারে উচ্চ মাকামে পৌঁছাতে চাই, তাকে আমি আল্লাহ জ্ঞান দান করি। সুবহানাল্লাহ। তার মানে প্রকৃত যে আলেমে দ্বীন, সেই ব্যক্তি মহান আল্লাহর দরবারে অবশ্যই অন্যান্য ব্যক্তিদের তুলনায় অনেক বড় উচ্চ মাকামের অধিকারী। সুবহানাল্লাহ। এলেম নিজের থেকে অর্জন করতে হবে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তালাবুল ইলমি ফরিইদাতুন আলা কুল্লি মুসলিম। সুবহানাল্লাহ। বুখারীতে এসেছে হাদিস শরীফ। দ্বীনে ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। সুবহানাল্লাহ। এখন বলতে পারেন, সবাইকে কি আলেম হয়ে যাইতে হবে? সবাইকে কি 22-24 বছর লেখাপড়া করে কামিল পর্যন্ত লেখাপড়া করে যাইতে হবে নাকি? কোন পর্যায়ের জন্য ফরজ? এটা ফকিহগণ নির্ধারণ করে দিয়েছে যে দ্বীনের জন্য আমাদের যে সমস্ত জ্ঞান, ঈমানের জন্য, আমলের জন্য, নিজেকে এই বর্তমান ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য যতটুকু জ্ঞান আমাদের পঞ্জাগানা নামাজ থেকে আরম্ভ করে যতটুকু জ্ঞান আমার জন্য ফরজ, যতটুকু জ্ঞান জেনে পঞ্জাগানা নামাজ পড়ব, ইমামের সাথে ইক্তেদা করব, আমার নিজের পরিবারকে আমি বাঁচায় রাখবো, এতটুকু জ্ঞান আপনার জন্য অর্জন করা ফরজ। সুবহানাল্লাহ। পঞ্জাগানা নামাজের যে সূরাগুলো রয়েছে, 5 ওয়াক্ত নামাজের যে ফরজগুলো রয়েছে, সুন্নতগুলো রয়েছে, নফলগুলো রয়েছে, নিজেকে পবিত্র করার জন্য যা যা দরকার রয়েছে, আমার সন্তানদেরকে আমি নসিহত করব, যা যা দরকার, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এগুলো আপনার জন্য ফরজ। সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম। আমি আপনাদের বুঝার জন্য এক টুকরো আয়াতে কারিমা আপনাদের সম্মুখে আমি তেলাওয়াত করতেছি। সূরাতুত তাওবার 122 নম্বর আয়াতে কারিমায় মহান রব্বুল আলামিন ডিক্লেরেশন দিচ্ছে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ফালাউলা নাফারা মিন কুল্লি ফিরকাতিন মিনহুম তাইফাতুল লিয়াতাফাক্কাহু ফিদ্দীন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন, ফালাউলা নাফারা,
মিন কুল্লি ফিরকাতিন, কেন আমার বান্দাদের মধ্যে হতে অবশ্যই অবশ্যই মিন কুল্লি ফিরকাতিন মিনহুম তায়েফা, আমাদের বান্দাদের মধ্য হতে কিছু কিছু বান্দাকে, কতগুলো ফিরকাকে তারা যেন তাদের ঘর থেকে বাহির করে দেয়। ফালাউলা নাফারা মিন কুল্লি ফিরকা মিনহুম তায়েফাতুন, ছোট্ট ছোট্ট কিছু কাফেলা, পুরা ধরেন পুরো সমাজ থেকে একজন দুইজন তিনজন কাফেলা, দুই তিনজন মানুষকে অবশ্যই তারা যেন বাহির করে দেয়। লিয়াতাফাক্কাহু ফিদ্দিন, তারা নিজের ঘর ছেড়ে বাড়ি ছেড়ে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে দিন অর্জন করার জন্য, ফাক্কা হওয়ার জন্য, মজবুত হওয়ার জন্য, এলমে দ্বীনের জন্য। সুবহানাল্লাহ। ওয়ালিয়ুনজিরু কওমাহুম, তারা সেখান থেকে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে আসবে, দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে আসবে, যেন তারা তাদের কওমকে দ্বীন শিক্ষা দিতে পারে। সুবহানাল্লাহ। তারা তাদের কওমকে যেন সতর্ক করতে পারে, প্রকৃত দ্বীন যেন শিখাইতে পারে। সুবহানাল্লাহ। ইযা রাজাউ ইলাইহিম লাআল্লাহুম ইয়াহযারুন, তারা যেন আল্লাহর ভয় ভীতি থেকে বান্দা যেন বাঁচতে পারে, সেই শিক্ষা যেন দিতে পারে। আল্লাহ বলেন, ও আমার বান্দা, তোমাদের সমাজ থেকে, তোমাদের পরিবার থেকে, তোমাদের এলাকা থেকে কিছু কিছু মানুষকে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করার জন্য বাহির করে দিবা, তারা যেন ভালোভাবে এলমে দ্বীন হাসিল করে অর্জন করে তোমাদের মধ্যে এসে তোমাদেরকে দ্বীন শিখাইতে পারে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে পর্যায় দুইটার কথা বললাম। একটা কথা হচ্ছে কি, তলাবুল ইলমি ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন ওয়া মুসলিমা, সকল মুসলমান নর নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। একটা পর্যায় আমভাবে বলে দিছে। কতটুকু ফরজ? ফকিহগণ বলেন, যতটুকু আমাদের ঈমান হেফাজতের জন্য, আমলের জন্য আমাদের যা যা জানা দরকার। মুসলমান মুসলমানের 130টা ফরজ রয়েছে, 130টা ফরজ রয়েছে, ওয়াজিব রয়েছে, নফল রয়েছে, মুস্তাহাব রয়েছে। এগুলো জানা আমি আমাদের জন্য ফরজ। এতটুকু আবার এই যে সূরা তাওবার 122 নম্বর আয়াত আবার রিসার্চ করলে দেখা যায়, শুধু এতটুকু আমাদের আমভাবে সকলের জন্য অতটুকু ফরজ, কিন্তু সেখান থেকে হুসুসিয়ত করে আরেকটু ছোট্ট দলকে এই দ্বীনের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কতগুলো বাচ্চাদেরকে আলেম করতে হবে। সুবহানাল্লাহ। হুজুর, এখন না করলে কি হবে? একজনও যদি আমাদের গ্রাম থেকে, আমাদের সমাজ থেকে আলেম দ্বীন না হয়, মুফতি না হয়, মুহাদ্দিস না হয়, ফকিহ না হয়, হাফেজ কোরআন না হয়, এই ইমামতের দায়িত্ব, এই খেতাবতের দায়িত্ব, মসজিদ মাদ্রাসার দায়িত্ব নেওয়ার যদি কেউ না থাকে, তাহলে ওই দেখেন রমজান মাসের ইতিকাফের ফতোয়া নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে, ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা? সারা এলাকা থেকে, সারা গ্রাম থেকে, পুরো মহল্লাবাসী থেকে একজন যদি ইতিকাফ থাকে, সকলের থেকে মাফ হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। সকলের থেকে আদায় হয়ে যায়। যে কোন একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তিনজনে মিলে যদি একজন মানুষের ওই মাইয়িতের নামাজের জানাজা আদায় করে দেয়, তাহলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে, সকলে মাফ পাবে। সুবহানাল্লাহ। আর যদি কেউ আদায় না করি, তাহলে আমাদের সকলের উপর ঘাড়ে এই বোঝাটা থেকে যাবে। এটাকে বলা হয় ফরদে কিফায়া আলাল উম্মাহ। সুবহানাল্লাহ। ফরদুল কিফায়া আলাল কওম, পুরা জাতির উপর, পুরা কওমের উপর, পুরা এলাকাবাসীর উপর একটা যেটা ফরজ, এই ইলমে দ্বীনের ফকিহ বানার জন্য, মুহাদ্দিস বানার জন্য, মুফতি বানার জন্য, এই হাফেজ কোরআন বানানোর জন্য কেউ যদি দায়িত্ব না নেই, তাহলে সবাই আমরা গুনাহগার হব। একটা ফরজ ছেড়ে দেওয়ার কারণে পুরা জাতি ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি নাই? আছে। এই জন্য আল্লাহ বলেন, অবশ্যই
তোমাদের মধ্যে কিছু কওমকে, কিছু তাইফা, একটা দলকে তোমরা বাহির করে দিবা, তারা যেন ভালোভাবে ইলম অর্জন করে তোমাদেরকে যেন দিক নির্দেশনা দিতে পারে। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। এই সূরা তাওবার 122 নম্বর আয়াত রিসার্চ করলে, গবেষণা করলে আমরা যে আজকে মাযহাব মানি, কি মানি? মাযহাব মানি, মাযহাবের প্রমাণ এসে যায়। সুবহানাল্লাহ। আপনি আমি আমাদেরকে প্রত্যেককে মুস্তাহিদ হয়ে যাইতে হবে না। মুস্তাহিদ হওয়ার জন্য সারাদিন কোরআন নিয়ে বসে থাকবো, কোরআনের প্রত্যেকটা আয়াতকে রিসার্চ করব, প্রত্যেকটা আল্লাহ রাসূলের হাদিস শরীফ, বুখারী, মুসলিম, নেসাই, তিরমিজি, আবু দাউদ, সিহাসিত্তার 6 কিতাব, এগুলা নিয়ে বসে থাকার জন্য সকল মুসল্লি, সকল মুমিন, সকল মুসলমান প্রত্যেকের জন্য ফরজ নয়, কিন্তু কিছু মানুষের জন্য, যারা স্পেশাল দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে যায়, তাদের জন্য ফরজ হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। তো আম মুসলমান সকলের উচিত, যারা মুস্তাহিদ হয়ে গেলেন, ইমাম আজম আবু হানিফার মতন যারা মুস্তাহিদ হয়ে গেলেন, যারা ইমামে শাফির মতন মুস্তাহিদ হয়ে গেলেন, যারা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতো মুস্তাহিদ হয়ে গেলেন, তাদেরকে অনুসরণ করা আমাদের দায়িত্ব হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া হাজিরিন, জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীর পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে আল্লাহ সুন্দর কথা বলেছেন। জ্ঞানীর দাম আল্লাহর কাছে আছে কি নাই? আছে। বান্দাদেরকেও, জ্ঞানীদেরকে, আলেমদেরকে মূল্যায়ন করতে হবে। আমি বলি, জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীর পার্থক্য দেখেন। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি অবশ্যই অজ্ঞানী, মূর্খ, আওয়াম ব্যক্তিকে চেনে। সুবহানাল্লাহ। চিনবে অবশ্যই। আমি একটু আপনাদেরকে লজিক বুঝাই। জাস্ট আমি এবং আমার একজন বন্ধু, আমরা দুজন ছোটকালে থাকতে একই সাথে লেখাপড়া করতাম, একই সাথে চলাফেরা করেছি। ওকে আমি তো চিনি, ওকে আমি চিনি। কালের পরিক্রমায়, সময়ের পরিক্রমায়, ধর আমি এক্সাম্পল, উদাহরণ বলতেছি, আমি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে সেখানে আমার দাখিল পর্যায়ে আলিম, কামিল সবগুলো শেষ করে, ইউনিভার্সিটি শেষ করে আমি এসে ওই বন্ধুর সাথে মিশেছি। এখন ওই বন্ধু যে পর্যায়ে বড় হয়েছে, ওই বন্ধু মাদ্রাসায় পড়ে নাই, স্কুলে পড়ে নাই, ভার্সিটিতে পড়ে নাই। সেই বন্ধু এখন ও 60 বছর বয়স, আমিও 60 বছর বয়সে একসাথে এসে মিলিত হয়েছি। কিন্তু যেই বন্ধু কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যায় নাই, তার জীবন পরিচালনা সম্পর্কে অবশ্যই যে জ্ঞানী সে তো জানে। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু যে বন্ধু সারা মাদ্রাসা, ভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি লেভেলে সবগুলো লেখাপড়া, এতগুলো বই, এক একটা ক্লাসের 12-14 সাবজেক্ট, সবগুলো লেখাপড়া করে, তাফসির, হাদিস, ফিকহ সবগুলো পড়ে সে বন্ধু আসছে, সেই বন্ধু তার ওই বন্ধুকে চেনার সম্ভব হয় না। সুবহানাল্লাহ। তার মানে একজন অজ্ঞ ব্যক্তিকে জ্ঞানী ব্যক্তি কি করে, তার রুটিন সম্পর্কে সবগুলো জানার অধিকার আছে, জানে। কিন্তু ওই জ্ঞানী ব্যক্তিকে অজ্ঞানী ব্যক্তি জানার মতন সেই মাপকাঠি তার কাছে থাকে না, কেননা ওই জ্ঞানগুলো পড়ে নাই। সুবহানাল্লাহ। তার মানে এই জ্ঞানে গিয়ে, এই এলেমে, এই জ্ঞানে তাকে ভিতরে মর্যাদাপূর্ণ করে তুলেছে। সেই জানে, ও জানে না, ও সাধারণভাবে চলে আসতেছে। তাকে বলা হচ্ছে শরীয়তের পরিভাষায় আওয়াম। তাকে বলা হয় কি? আওয়াম, সাধারণ মানুষ। ওকে বলা হচ্ছে আলেম। সুবহানাল্লাহ। এই আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত সূরাতুজ জুমারের 9 নম্বর আয়াতে বলেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। ও আমার বান্দা, তোমরা জেনে রাখো, শুনে রাখো, জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী ব্যক্তি কোনোদিন সমান হতে পারে না, কোনোদিন সমান হতে পারে না। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল বলেন,
ফাদলুল আলেমে আলাল আবেদে কাফাদলি আলা আদনাকুম সুবহানাল্লাহ। ও আমার বান্দা, তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের মধ্য থেকে সাধারণ ব্যক্তির চাইতে, আদেনা ব্যক্তির চাইতে আমি নবীর মর্যাদা যেমন, ঠিক একজন বেএলেম আবেদের চাইতেও আলেমের মর্যাদা তত বেশি। সুবহানাল্লাহ। আমি নবীকে তো তোমরা সম্মান করো, করো কিনা? সাহাবায়ে কেরামদেরকে বলতো অবশ্যই তোমরা আমাকে সম্মান করো, তোমাদের থেকে আমি মর্যাদাবান, ঠিক আছে। ঠিক কিয়ামত পর্যন্ত যত আলেমে দ্বীন তোমাদের মধ্যে উপস্থিত হবে, যে সমস্ত আলেম ওলামারা, আল উলামাউ ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, সুবহানাল্লাহ, আম্বিয়া আলাইহিস সালাম দুনিয়া থেকে পর্দা করার সময় কোন সম্পত্তি বিশেষ করে কাউকে দিয়ে যায় নাই, দিয়ে যাওয়ার শেষ সুযোগ হয় না। তারা এগুলো সসম্পদের দ্বারও দাঁড়ে না। দুনিয়া থেকে পর্দা করার সময় আল্লাহ রাসূল ইন্তেকাল করতেছে, ঘরের মধ্যে এক সাটি পরিমাণ যে চেরাগ জ্বালাবে, বাতি জ্বালাবে, সেই পরিমাণ তেলও ছিল না, সসম্পদ দিয়ে যায় নাই। কিন্তু একটা জিনিস দিয়ে গেছে, সেগুলো হচ্ছে ইলমে দ্বীন। সুবহানাল্লাহ। আম্বিয়া আলাইহিস সালাম, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর একটা জিনিস রেখে যায়, সেগুলো আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান, ইলম, কোরআন, হাদিস। সুবহানাল্লাহ। এই সমস্ত ইলম পেয়ে, জ্ঞান পেয়ে, কোরআন পেয়ে, হাদিস পেয়ে যে সমস্ত ব্যক্তিরা আলেমে দ্বীন হবে, তারাও তোমরা যেভাবে আদানা থেকে আমাকে সম্মান করো, তোমরা জেনে রাখো, বেএলেম, এলেম নাই, সারা দিন রাত ইবাদত করে, সারা দিন রাত মসজিদে কাটায়, ও তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে, সালাতুল আওয়াবিনের নামাজ পড়ে, ইশারাতের নামাজ পড়ে, শাস্ত্রের নামাজ পড়ে, পঞ্জাগানা নামাজ জামাত সহকারে পড়ে। একজন আলেম শুধু পঞ্জাগানা নামাজ পড়ে, ইমামতি করে, রাত দিন কিতাবের চর্চা করে, মানুষদেরকে বয়ান দেন, নসিহত দেয়, কিন্তু সঠিক পথে আছে আলেমে দ্বীন। ওই আলেমে দ্বীন আমি নবীর মতন তারাও তোমাদের চাইতেও অপ্রাধান্য ভাবে, সম্মানের অধিকারী ভাবে, মর্যাদার অধিকারী ভাবে। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। সালাতুলিয়া আমি একটা কথা আপনাদের এখানে বলে রাখতেছি, আলেমে দ্বীন, আলেমে দ্বীন বলে একটা কথা আছে, আলেমে সু বলে একটা কথা আছে। কোরআন হাদিস লুবি, জ্ঞানের পথে মানুষকে সঠিক পথে আনার জন্য, কোরআনের শিক্ষা মানুষকে প্রচার প্রসার করার জন্য রাত দিন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দ্বীনের কাজকর্ম করার জন্য, যেটাকে বলা হয় নবুয়তি দায় দায়িত্ব। সুবহানাল্লাহ। এই নবুয়তি দায় দায়িত্ব পালন করতেছে আলেমে দ্বীনরা। এই নবুয়তি দায় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে লোভ লালসা যাদেরকে ধরে ফেলবে, আলেমে সু, আলেমে সু যারা হলো বদকার আলেম, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। যেই এলেম তাকে প্রকৃত জায়গায় রাখতে পারে নাই, যেই এলেমের উপর তার আমলের অটুট নাই, 1 টাকা দিলে রোপণ করে দিবে, 2 টাকা দিলে তুলে ফেলবে, উপড়ে ফেলবে, 1 টাকা দিলে গাড়ি দিব, 2 টাকা দিলে আড়ি দিব, যেদিকে যায় সেদিকে হয়ে যাবে। মানুষ বুঝে কথা বলবে, দাওয়াত দিতে এরকম করবে, ওদেরকে বলা হবে আলেমে সু। আলেমে দ্বীন এবং আলেমে সু, আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত আমাদের যে সমস্ত জ্ঞান গরিমা দিয়ে এগুলা আলেমে হক চিনে আলেমদেরকে প্রকৃতভাবে সসম্মান করার আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুক। সালাতুনিয়া মদিনা ওয়ালার দেশত আশিক যখন যায়, হলি জাগানো মদিনাত রাখিয়াই তো সাই। মদিনা ওয়ালার দেশত আশিক যখন যায়, হলি জাগানো মদিনাত রাখিয়াই তো সাই। হলি জাগানো মদিনাত
रखी आई तो साए और सला दुनिया হইতে না পারে তারাও যারা আসিল মদিনাত মদিনা সাই আইলো নাকি সাই আইলো জান্নাত মদিনা সাই আইলো নাকি সাই আইলো জান্নাত খুদার দুনিয়াত আর সাইবার কি সুনাই হইল জাগানো মদিনাত রাখি আই তো সাই মদিনা ওয়ালার দেশ আশিকি যখন যায় হইল জাগানো মদিনাত রাখি আই তো সাই সারা দুনিয়া প্রিয় হাজরিন, আমার নবী বলেন মা বাইনা বাইতি ওয়া মিম্বরি রাউযাতুম মির রিয়াজিল জান্নাহ। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল নবুয়তের জবানে ফরমায়েছেন মা বাইনা বাইতি ওয়া মিম্বরি, আমার আম্মাজান মা আয়েশা সিদ্দিকা যে ঘরে বসবাস করতেন সেখান থেকে আল্লাহ রাসূল বাহির হতেন এবং মসজিদে নববীতে খুতবা দিতে যাইতেন। সুবহানাল্লাহ। এই মধ্যবর্তী জায়গা হতে রাউযাতুম মির রিয়াজিল জান্নাহ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূলের রাউযাতুম মির রিয়াজিল জান্নাহ বলেছেন, এই কিয়ামত পর্যন্ত এটাকে জান্নাত বলে আল্লাহ ঘোষণা করে দিলেন, কবুল করে নিলেন। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। এই জন্য কিয়ামত পর্যন্ত যত হুজ্জাজে কেরাম, যত হাজিরা মদিনায় যাই, মক্কা শরীফে জান্নাত আছে কোনো ঘোষণা পেয়েছেন? পাই নাই। মক্কা শরীফ, হেরেম শরীফ সম্মানিত ঘর, 1 রাকাত নামাজ পড়লে 1 লক্ষ রাকাতের সওয়াব। সুবহানাল্লাহ। মসজিদে নববী সম্মানিত ঘর, আল্লাহ রাসূলের কদম লেগেছে। সুবহানাল্লাহ। 1 রাকাত নামাজ পড়লে 50,000 বছর সওয়াব, 50,000 রাকাতের সওয়াব। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু এখানে জান্নাতের কথা আল্লাহ বলে নাই, নবী বলেন রে। সেই জন্য যেই জান্নাতের কথা আল্লাহ রাসূলের জবানে ঘোষণা করেছেন, এই জান্নাতে ঢোকার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সকল মানুষের ওই চাওয়া পাওয়া, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওই রিয়াজুল জান্নাতে ঢুকে, জান্নাতে ঢুকে, জান্নাতের পরিবেশের নিয়ামত ভক্ষণ করার জন্য, নিয়ামত নেয়ার জন্য মানুষ পাগল পারা হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। একমাত্র আল্লাহ রাসূল বলেছে। এই জন্য এটা দুনিয়ার মধ্যে জান্নাতের নিশানা আল্লাহ রাসূল দিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল বলেছে এই জন্য এটা জান্নাত। এখানে জান্নাত আল্লাহ রাসূল ফরমায়েছেন, ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং আমি বললাম আলেমে দিন, আলেমে সু, যে সমস্ত আলেমগণ এলেম পেয়ে আলেম দাবি করে, ঠিক কিনা আমার ভাইরা? এলেম পেয়েছে কার থেকে? আল্লাহ পক্ষ থেকে, আল্লাহ রাসূলের মাধ্যমে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল বলেন, আল্লাহ বলেছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আর রহমানু আল্লামাল কোরআন। আমি রহমান, আমি আল্লাহর রহমান, আল্লামাল কোরআন, আমার নবীকে কোরআন শিক্ষা দিলাম। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল বলেছেন আমাকে আল্লাহ দে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে পাই, আমি আমার উম্মতদেরকে বন্টন করে দিই। সুবহানাল্লাহ। বুখারী শরীফ এসেছে, আমাকে আল্লাহ দান করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি পাই, এবং কিয়ামত পর্যন্ত আমার এই দরবার থেকে নিয়ামতের ভান্ডার আমি দান করে দিব। সুবহানাল্লাহ। তো এটা বিশেষ করে এলেমের কথা বলা হয়েছে। এই বুখারী শরীফের মধ্যে, কিতাবুল এলেমের মধ্যে হাদিস শরীফ এসেছে, আমি নবীকে আল্লাহ দে, আমি কিয়ামত পর্যন্ত আমার এখান থেকে বন্টন করা হবে। সুবহানাল্লাহ। এখন আল্লাহর পক্ষ থেকে, আল্লাহ রাসূলের পক্ষ থেকে এলেম পেয়ে আমরা আলেম দাবি করে যদি আমরা বলি আল্লাহ রাসূল আলিফ বা তা তা কি জিনিস এগুলো জানতেন না, এগুলো লিখতে জানতেন না, নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ রাসূল আলিফ বা তা তা কি জিনিস এগুলো লিখতে জানতো না, আল্লাহ রাসূল ছিল নিরক্ষর, নাউজুবিল্লাহ।
আলেমে দিন আলেমে সুদ এখান থেকে চলে আসতেছে। তো এই সমস্ত কথাবার্তা বলে যে সমস্ত আল্লাহ রসুলের শান মান কটাক্ষ করে এগুলোকে চিনে আলেমে দিন, প্রকৃত আলেমে দিন চিনে আলেমে দিনকে সম্মান করার আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন, আমিন। সলাতুনিয়া প্রিয় হাজরিন, 2026 সাল আরম্ভ হবে, নতুন শিক্ষাবর্ষ আমাদের আরম্ভ হতে যাচ্ছে, সূচনা হতে যাচ্ছে। আপনারা ভাগ্যবান, আপনাদের পার্শ্বস্থ আপনাদের এলাকায় আপনাদের মাধ্যমে বেশি ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, খাতা লিখিতে হারিয়ে সলাতুনিয়া 100 কোটি আপনাদের এই মাদ্রাসা আপনাদের পাশে আপনাদের সাহায্যে উঠে এসেছে বলে আলহামদুলিল্লাহ। তো এলমে দ্বীনের মর্যাদা কতটুকু আমি এখন বলে কোনো শেষ করার মতো নয়। আরেকটি কথা আছে, আমরা যখন ইন্তেকাল করব, আমাদের ইন্তেকাল করার সাথে সাথে সকল কাজ কারবার বন্ধ হয়ে যায়, ঠিক কিনা আমার ভাইরা? সকল আমল করার সব বন্ধ হয়ে যায়। ইনকাতা আমালুহু, বান্দার আমল নামা বন্ধ হয়ে যায়। ইল্লা মিন সালাসাতিন, তিনটা জিনিস জারি থাকে, সুবহানাল্লাহ। একটা হচ্ছে কি ইলমে দ্বীন। আপনি যদি আপনার কলমে, আপনার জবানে, আপনার ইশারায়, আপনার সাহায্যে যদি ইলমে দ্বীন যদি চর্চা করে যেতে পারেন, এই ইলমে দ্বীন কিয়ামত পর্যন্ত যত চর্চা হবে, যত ব্যক্তি শিখবে, সেই ব্যক্তি থেকে যত ব্যক্তিরা শিখবে, আপনার কবরে ইলমে দ্বীন চর্চার কারণে ইলমে দ্বীন এটা যে জিনিসটা ভালো জিনিসটা শিক্ষা দিয়ে গেলেন, এই জিনিসের সওয়াব আপনার কবরে যাইতে থাকবে, সুবহানাল্লাহ। 2 নম্বরের মধ্যে বলা হচ্ছে সাদকাতুন জারিয়া। সাদকাতুন জারিয়া, জারি কল তো চিনেন না, পানি পড়তে থাকে অনর্গল, বন্ধ হয় না। এমন সদকা করবেন যে মসজিদ একটা টাইলস বা মাদ্রাসায় একটা টাইলস, অথবা আপনার বাড়ির পাশে একটা উপকার হয় যে এরকম ছায়া ফাইদা একটা গাছ রোপণ করলেন, ফলদার একটা গাছ রোপণ করলেন, যে ফল যতদিন পর্যন্ত ওই গাছ থাকবে সেখান থেকে যত ফল মানুষে ভক্ষণ করে আলহামদুলিল্লাহ বলে দোয়া করবে। যে মসজিদে আপনি 1 বস্তা সিমেন্ট দিয়েছেন, একটা টাইলস দিয়েছেন, সেই টাইলসে মানুষের নামাজ পড়তেছে, যতদিন নামাজ পড়বে এখানে সেই সওয়াব আপনার কাছে যাইতে থাকবে, সুবহানাল্লাহ। যে একটা এতিমখানা করার জন্য আপনি 1000 টাকা দিয়ে অন্ততপক্ষে এতিমখানার জন্য একটা জিনিস দিয়ে সহায়তা করে গেছেন, এই জিনিসটা যতদিন পর্যন্ত জারি থাকবে আপনার কবরে ওই সাদকাতুন জারিয়ার সওয়াব যাইতে থাকবে, সুবহানাল্লাহ। আর 3 নম্বরের মধ্যে গিয়ে বলা হচ্ছে ওয়ালাদুন সালিহুন। ওয়ালাদুন সালিহুন, আপনার নেক সন্তান আপনার ইন্তেকালের পরেও আপনার জন্য রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা বলে দোয়া করবে। একটু মনে রাখবেন আপনারা, এই রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা মাতা পিতার জন্য জীবিত থাকতে এবং ইন্তেকালের পরেও সব সময় এই দোয়াটা বেশি কার্যকরী। এটা সরাসরি আল্লাহ বান্দার জন্য শিখিয়ে দিয়েছেন, সুবহানাল্লাহ। এই দোয়া বলে বলে মুনাজাতের মধ্যে যারা দোয়া করবে, সেই সমস্ত ওয়ালাদে সালেহা যারা মা বাবার জন্য আজকে জুমার দিনের মতন যারা জুমার মধ্যে প্রত্যেক জুমায় আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে মা বাবার জন্য দোয়া চাচ্ছে, এইরকম সন্তান আপনি রেখে যেতে পারলে আপনার কবরে সওয়াব যাইতে থাকবে, সুবহানাল্লাহ। কাল কিয়ামতের ময়দানে অনেক মানুষরা উঠবে, অত আমল করতে পারে নাই, কিন্তু তাদের অনেক সওয়াবের বড় বড় পাহাড় দেখতে হবে, সুবহানাল্লাহ। ইয়া আল্লাহ, আমি এই সমস্ত সওয়াব তো করার আমার সুযোগ হয় নাই, এগুলো সওয়াব আসলো কোত্থেকে? তখন আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত বলে দিবেন, এগুলো আপনার নেক্সট সন্তানের দেওয়া আপনার জন্য আমল, সুবহানাল্লাহ। আপনি সদকায়ে জারিয়া করেছেন, আপনি দ্বীন ইসলামের খেদমত করে গেছেন, এই সওয়াবগুলো আপনার জন্য আজকে পাহাড়ে পরিণত হয়ে আপনাকে নাজাত দিবেন, সুবহানাল্লাহ। প্রিয় হাজরিন, ইলমে দ্বীনের কথা বলছি। তো আজকে আমাদের সুন্নিয়া মুহাম্মদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার মতন, যে সমস্ত আমাদের জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসার মতন, তৈয়বিয়া আমাদের সুন্নিয়া মাদ্রাসার মতন যে সমস্ত জায়গায় ইলমে দ্বীন, আলেমে দ্বীন প্রকৃত আলেম হবে, যে সমস্ত আলেমের জবানে আল্লাহ রসুলের মুহাব্বতের ইশকের কথা আসবে, ঈমানের কথা আসবে, সেই সমস্ত জায়গায়
সেই সমস্ত মাদ্রাসাগুলোতে ভর্তি করার জন্য আপনার ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি ভর্তি করে আপনার এই দায়িত্বটা পালন করার জন্য আপনাদের প্রতি আমার বিনীত আহ্বান থাকবে। বিশেষ করে এখানে আপনাদের চৌধুরীপাড়া পশ্চিমে জাম মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসা 2025 সাল শেষের দিকে 2026 সাল শিক্ষাবর্ষ শুরু হবে। মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার আহ্বান জানিয়ে এবং মাদ্রাসার যত কাজ কারবার, ক্লাস শুরু হওয়ার জন্য, হোস্টেল সূচনা হওয়ার জন্য, এতিমখানা লিল্লা ফান্ডের জন্য যার যেভাবে আপনারা প্রত্যেকে একটু এগিয়ে এসে প্রত্যেকে বেশার কম যার যার সামর্থ্য মোতাবেক শরিক হওয়ার জন্য প্রত্যেকের প্রতি আহ্বান রেখে আজকের বক্তব্য আমি সমাপ্ত করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। যারা সুন্নত পড়েন সুন্নত আদায় করে নিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।